स्वागत करछि आज मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो पर डिस्कशन करबा जो एग्जाम अछि फॉर सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स पिला मनक पई तो निहाती भाबरे ए वीडियो देखिबा हमको बहुत हेल्पफुल होई परिबो जोडा कि हमको रहउछि हमको ग्रामपद कविता ग्रामपद जोड़ा रोचे उनकर कर पेपर 8 रे लास्ट यूनिट रोचे उनकर यूनिट 4 रे तो मु वर्तमान एई कोर्स माने लॉन्ग क्वेश्चन कहीं आनिली कहीं ए क्वेश्चन ग्यारंटी पड़े आउ एटा हमको सिलेक्शन क्वेश्चन रहइबो बुझि पाले तो ये आसब क्वेश्चन देखूँ ग्रामपथ कवितार ग्राम्य जीवन चित्र दर्शाओ तो बर्तमान मुझे प्रत्येक कर पेपर 8 लॉन्ग क्वेश्चन जहाँ भी क्वेश्चन आसो आप लिखिपारे गोटे लॉन्ग क्वेश्चन आप माने कौन प्रैक्टिस करूँ जहाँ भी सर्ट क्वेश्चन आसो 5 मार्क आसो जहाँ भी जब आसे लिखिपारे बुझिपारे तो आज मैंने बहुत इंपोर्टेंट सिलेक्शन क्वेश्चन डिस्कसन करबा जोड़ा कि ग्रामपथ लेखक के विनोद चंद्र नायक आउ एटा निज हैंडनोट्स लिखिकी आनी हमको बहुत हेल्पफुल हो पार आपको सरल भाषा में आपको लिखिकी आनी तो ता पूर्व निहाती भाव में आपको कवि विषय टी जानवा पड़ो कहीं एग्जाम कवि इंट्रोड्यूसन माने कौन केबे जन्मग्रहण करते निहाती जानवा परिचय टी आम जानवा आम डिस्कसन करवा तो चलतु जाना देखो ता पूर्व समस्त वीडियो को समस्त लाइक करदे चैनल के नसल चैनल को मत सब्सक्राइब कर जहाँफल कि प्रत्येक दिन आम एभलिया क्लास डेली कंटिन्यू कर तो देख प्रथम जाना आम विषय तो ओडिया साहित्यर आकाशर जड़े दीप्तिमान नक्षत्र होती किए विनोद चंद्र नायक जन्म देखो 1919 रु 2003 से मृत्युवरण करते से जड़े विशिष्ट आधुनिक कवि भाव से सुपरिचित देखो जहाँ भी आप गोटे माने लॉन्ग क्वेश्चन लिखुंट प्रथम इंट्रोड्यूसन लिखे बुझिपारे गोटे पैराग्राफ गोटे इंट्रोड्यूसन लिखे तापर जाकि विषय वस्तु पर आलोचना करेंगे है तो यहीपरि आप लिखे निहाती भाव गोटे नोट तैयारी करूँ नोट डाउन कर लिखि दिंतु देखो तो प्रकृतिर रूपायन एवं रोमांटिक चिंताधारा ओडिया साहित्यर नील सरस्वतीर कवि कहुए क्या विनोद चंद्र नायक तो तांको जीवनी और साहित्यकृति संपर्क संक्षिप्त सूचना निर्मल दिगला तो संक्षिप्त सूचना जीवनी विषय जानवा जन्म हूँ 1919 मसीहा सुंदरगढ़ जिलार बालीशंकार अंचल जन्मग्रहण करते हैं 1919 मसीह निहाती मन रखिए शिक्षा वृत्ति से पाटना विश्वविद्यालय शिक्षा समाप्त करते और से जड़े शिक्षाविद भाव में कार्य करने सह राजनीति में सक्रिय थे है तो परवर्ती देखूँ साहित्य कृति कौन से रचना कर तो विनोद चंद्र नायक अनेक काव्य कविता ग्रंथर रचना कर ओडिया साहित्य को समृद्ध करती प्रमुख कृति है सरीसृप ये बहुत इंपोर्टेंट सरीसृप सब प्रसिद्ध कविता हूँ विनोद चंद्र नायक है सरीसृप आउ यही सरीसृप से ओडिशा साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाई तो ये आप आगू देखी दूँ है तो नीलचंद्र उपत्यका प्रथम माने कविता गुड़िक देखूँ नीलचंद्र उपत्यका हैमंती लिखिं चंद्र और चंपा लिखिं सातलार अभिसार है से लिखिं नेक्स्ट देखूँ पॉइंट ऑफ द गांगपुर इंद्रधनु से लिखिं बुझिपारे तो दुई तीन निहाती भाव में आप कवि माने कविता मन रखिए कहीं एग्जाम पकई दिए नेक्स्ट देखूँ सम्मान पुरस्कार से कौन पाई से पुरस्कार कौन पाई निहाती आपको जानवा पड़ो क्वेश्चन पकई दिए तो साहित्यिक अवदान से अनेक मर्यादा मर्यादाजनक पुरस्कार सम्मानित होती केन्द्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार 1970 मसीह कविता ग्रंथ सरीसृप है सरीसृप ग्रंथ पाई से यही सम्मानित केन्द्र साहित्य सम्मान पाई मन रखिए निहाती भाव में ओडिशा साहित्य एकाडेमी पुरस्कार साहित्य क्षेत्र में उल्लेखनीय अवदान पर से पुरस्कृत होते है तो ये मन रखिए कि ना कौन जन्म केबे जन्म करते कौन से पाई कृति गुड़िक एति मन रखु विशेष माने किसी मन रखिबार ना तो विनोद चंद्र नायक कवितार सुंदरगढ़ और पहाड़ जंगल और प्रकृति एक अनन्य रूप देखा मिले से आधुनिक ओडिया कविता रोमांटिक वास्तववादर जड़े सफल स्रष्टा तो ये मैंने कवि परिचय जस्ट गोटे पैराग्राफ देदेवे देन आम कौन तार विषय वस्तु को आड़क जा ग्रामपथ कौन माने एते सुंदर भाव में ग्रामपथ बहुत सरल भाषा लिखाई माने गाँव माने चित्र को वर्णना कर विनोद चंद्र नायक तो चलतु आम से विषय जाना वीडियो को समस्त लास्ट तक देखिए तो चलतु वीडियो को फटाफट स्टार्ट करवा तो देख ये आप सरल बहुत सरल भाषा माने लिखाई मैंने बुझीपारे गाँव चित्र को लेकिन एठारे माने वर्णना कर गाँव तो देख विनोद चंद्र नायक माटी मनस्क कवि ग्राम्य जीवन और परिवेश सहित कविंर असीम श्रद्धा और भल पाइबा अच्छी है कारण कारण कवि प्रभासी हेले मध्य मन भर नाची उठी जन्ममाटी गाँव रूप रूपायन किंतु से कौन से प्रभासी अन्य देशर होते कि अन्य माने से गोटे टाउन रही थे से ग्रामर माने से कौन ग्रामर से जीवन को से भूली ना मन पड़ी ग्राम्य परी बेसर काटी अनेक हजिला अतीत तो इति पाई जाइथिबा
ଇତି ପାଇଯାଇଥିବା ଘଟଣାରାଜି ଦୃଶ୍ୟରାଜି ଓ ମନେ ପଡ଼ିଛି ତ ମନେ ପଡ଼ିଛି ତେଲିପାଳ ଗାଁର ରାସ୍ତା। ମନେ ରଖିବେ ଏଇଥିରୁ ହିଁ ଆପଣମାନେ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟିଏ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇଥିରୁ ହିଁ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଇପାରିବେ। ତ ତେଲିଗ୍ରାମ ହେଲା କେଉଁ ଗାଁର ତେଲି ଗାଁର ମନେ ରଖିବେ। ତ ଯେଉଁ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡର ଧୂଳି ଖେଳରେ କଟିଛି ବାଲ୍ୟ ଜୀବନ ତେଣୁ ବାଲ୍ୟ ଜୀବନର ସ୍ମାରକୀ ମୁଖ ସାକ୍ଷୀକୁ ହେଲା ମୁଖ ସାକ୍ଷୀକୁ ଦେଖ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଟିକିନିକି ଗାଁ ଘଟଣା ରାଜିକୁ ଗ୍ରାମପଥ କବିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତ ଗାଁର ଚିତ୍ରକୁ ଗାଁରେ କେମିତି ମାନେ ଗାଁର ଲୋକ କେମିତି ଗାଁରେ କେମିତି ଚଳୁଛନ୍ତି ଗାଁରେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମାନେ ରହୁଛି ସେଇ ଚିତ୍ରକୁ ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି କବି ବିନୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ। ତ ଦେଖିବା ଆମେ ଜାଣିବା ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମସ୍ତେ ଲାଷ୍ଟ ତକ ଦେଖିବେ। ମୁଁ ଆମକୁ କହିଦେଉଛି ସେ ଅନୁସାରେ ମାନେ ଲେଖିବେ ପରେ ଲେଖିବେ ପ୍ରଥମେ ବୁଝନ୍ତୁ ହେଲା ବୁଝନ୍ତୁ ତାପରେ ଯାଇକି ନୋଟ୍ ତିଆରି କରିବେ। ତ ଦେଖ ତ ଦୈନନ୍ଦିନ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନର ଚିତ୍ରକୁ ଗ୍ରାମପଥ କବିତାରେ ଅତି ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି କବି। ତ ଗ୍ରାମ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ତାଲବଣ ଗାଁ ମାଟିର କବିତାକୁ ଶୁଣାଯାଏ। ଗାଁର ପଥ ଦିଗନ୍ତ ବିସ୍ତାରିତ ଓ ଦିଗ୍ବଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଗତି। କ୍ଷେତ ପରେ କ୍ଷେତ କାଶ ତଣ୍ଡି ଫୁଲ ବେଣା ଘାସର ଶ୍ୟାମଳୀ ମା କ୍ଷେତ ନିକଟରେ ଗାଁ ଗହୀରରେ ହେଲା ଗାଁ ଗହୀରରେ ସଭା ପାଏ। ତ ପୁଣି ଗାଁର ଅଦୂରରେ ପାଟକୁ ପାରି ହେଲେ ବଣ ପାରି ହେଲେ ମାମୁଁ ଘର ଗାଁ। ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି କବି। ଯେତେବେଳେ ଗାଁର ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ତ ଗାଁର ଯେଉଁ କ୍ଷେତକୁ ନେଇକି ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। କ୍ଷେତ ପରେ କ୍ଷେତ କାଶ ତଣ୍ଡି ଫୁଲ ଯେତେ ମାନେ ଗାଁର ଫୁଲ ଯେତେବେଳେ କାଶ ତଣ୍ଡି ଫୁଲ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ହେଲା। ତ ବେଣା ଘାସର ଶ୍ୟାମଳୀ ମା କ୍ଷେତ ନିକଟରେ ଗାଁ ଗହରୀ ମାନେ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ ପାଖରେ ହେଲା ବିଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ୍ଷେତ ପାଖରେ ଗାଁ ଗହଳି ଅଛି। ତ ସଭା ପାଇ ସେଠାରେ ସଭା ପାଇ ପୁଣି ଗାଁର ଅଦୂରରେ ଆଉ ଟିକେ ଅଦୂରରେ ତାର କ'ଣ ପାଟକୁ ପାରିଲେ କ'ଣ ବଣ ପାରିଲେ ମାମୁଁ ଘର ଗାଁ ଦିଶେ ବୋଲି ଏଠାରେ କବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ହେଲା। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ମାମୁଁ ଘର ଗାଁକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଜନ୍ମ ମାଟିରୁ ମାମୁଁ ଘର ଯାଏ ଯେଉଁ ପଥଟି ଲମ୍ବି ଯାଇଛି ସେ ପଥର ଆରମ୍ଭ ଗାଁ ମାଟିରୁ ପଥ ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଥିବା ଗ୍ରାମ୍ୟ ପରିବେଶର ଚିତ୍ରକୁ ଆଙ୍କିଛନ୍ତି। ତ ବିନୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ହେଲା। ତ ଏଠାରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଜନ୍ମ ମାଟିରୁ ମାମୁଁ ଘର ଯାଏ ଯେଉଁ ପଥଟି ଲମ୍ବି ଯାଇଛି ସେ ପଥର ଆରମ୍ଭ ଗାଁ ମାଟିରୁ ହେଲା। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ମାମୁଁ ଘର ଗାଁଟି ଲମ୍ବି ଯାଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଁ ମାଟିର ବା ଗାଁର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ତାର ମୁଣ୍ଡଟି କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ କ'ଣ ମାନେ ପାର୍ଶ୍ୱଟି ତାର ପାଖାପାଖି ହେଲା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ପରିବେଶ ଚିତ୍ରକୁ ଆଙ୍କିଛନ୍ତି ବିନୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ। ତ ସୁନ୍ଦର ମନୋରମ ଶ୍ୟାମ ସଭାର ଅଫୁରନ୍ତ ଗନ୍ତାଘର ଗାଁ ମାଟିରୁ ଆକାଶ ଚମତ୍କାର କବିଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମାନେ କବିତା ଆକାରରେ ଆପଣ ଲେଖିବେ ତା ବଢ଼ିଆ ହେବ ଆମଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଯଦି ଲେଖିବେ। ତ ଦୂର ତାଲ ବଣେ ଆକାଶ ଶୁଣାଯାଏ ମାଟିର କବିତା କିସେ ଏ ଗ୍ରାମର ପଥ ତହି ଦିଗନ୍ତେ ମିଶେ କ୍ଷେତ ପରେ କ୍ଷେତ କାଶ ଫୁଲ ଆଉ ବେଣାର ଜଟିଳ ପାଟ ଏଇଟା ପାଟ ହେଇଛି ହେଲା ଲାଷ୍ଟକୁ ପାଟ। ତ ପାଟ ପରେ ବଣ ପାରି ହେଲେ ମାମୁଁ ଘର ଗାଁ ଦିଶେ ବୋଲି ଏଠାରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କବି ବିନୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖିବା। ଦେଖ କବି ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ବାଲ୍ୟ ଚପାଲିମି ଠାରୁ ବୃଦ୍ଧ ଯାଏ ଜୀବନର ଅତି ପ୍ରିୟ ଜନ୍ମଭୂମି ନିଜ ଗାଁ ଓ ମାମୁଁ ଘର ଏ କେବଳ କବିଙ୍କର ପ୍ରିୟ ନୁହେଁ ଏ ଦୁଇଟି ଗାଁର ଚିତ୍ର ସବୁରି ଆଦର ଥାଏ। ତ ଏଠାରେ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହେଲା ଚପଲାମି ଠାରୁ ବୃଦ୍ଧା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଜୀବନର ଅତି ପ୍ରିୟ ନିଜ ଭୂମି ତାଙ୍କର କ'ଣ ସବୁ ତାଙ୍କର ରହୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ତ ଗ୍ରାମ ପଥର ଗୋଟିଏ ପଟେ କୃଷକ କ୍ଷେତରେ ବୁଣା ହୋଇଛି ଏଇଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ହେଲା ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ତ ଗ୍ରାମର ପଥର ଗୋଟିଏ ପଟେ କୃଷକ କ୍ଷେତରେ ବୁଣା ହୋଇଛି ହରଡ଼ ଓ ବୁଟ ହେଲା। ସେ ଗାଁର କ'ଣ ସବୁ ମାନେ ବୁଣା ହେଇଛି କ୍ଷେତରେ ହରଡ଼ ଏବଂ ବୁଟ ମନେ ରଖିବେ ହରଡ଼ ବୁଟ ପଥକୁ ଲାଗି ଆଗରେ ଚାରଣ ଭୂମି ଗୋରୁ ଗାଠ ଅବସ୍ଥିତ ମାନେ ସେଇ ପଥକୁ ଲାଗି ଯେଉଁ କ୍ଷେତର ଯେଉଁ ବୁଣା ହେଇଛି କ'ଣ ହରଡ଼ ଏବଂ ବୁଟ ସେଇ ପଥକୁ ଲାଗି ରହିଛି କ'ଣ ଚାରଣ ଭୂମିର ଗୋରୁ ଗୋଠ ଅବସ୍ଥିତ ମାନେ ଗାଁରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗାଈ ଗୋରୁର ତାଙ୍କର ଚରଣ ବା ସେମାନେ କ'ଣ ପଡ଼ିଆରେ ଚଳୁଥାନ୍ତି ହେଲା ସେଇ ମାନେ କଥାକୁ ସେ ମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ତ ସେଇ ଆଗରେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗରେ ଗଲେ କ'ଣ ଚାରଣ ଭୂମିରେ ଗୋରୁ
ଗୋଠ ଅବସ୍ଥିତ, ଗୋରୁ ଗୋଠ ଅବସ୍ଥିତ, ମାନେ ଗାଈର ଗୋଠ ଅବସ୍ଥିତ ବୋଲି ସେଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମରେ ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ଚିତ୍ର। ଗ୍ରାମ ପଥକୁ ଲାଗି ଶିମିଲି ଗଛ ହେଲା, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶିମିଲି ଗଛ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁ କଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ଥାଏ ହେଲା, ତା ମୂଳରେ କଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ଥାଏ। ତ ଶିମିଲି ଗଛରେ ବାହୁନେ କପତି, ଉଠ ପୁତା ଉଠ ସରିଲାଣି ମାଣ। ତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଠାରେ ଗାଁର ଯେଉଁ ପରିବେଶ, ଗାଁର ଯେଉଁ ପାଣି ପବନ, ଗାଁର ଯେଉଁ ଗଛ ଲତା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷକୁ ସେ ନେଇକି ଏଠାରେ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ତ କ'ଣ କହୁଛି, ଗ୍ରାମକୁ ଲାଗି ଶିମିଲି ଗଛରେ ବାହୁନେ କପତି, ଉଠ ପୁତା ଉଠ ସରିଲାଣି ମାଣ, ଅନ୍ୟ ପାଖେ କଇ ପୋଖରୀ ଗାଧୁଆ ଓ ତୁଠ। ସତରେ କବି ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ଆଙ୍କିଥିବା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଚିତ୍ର ନକ୍ସା ଭଳି ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଛି। ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାମର ଯେଉଁ ମାନେ ଶିମିଲି ଗଛ ଶିମିଲି ଗଛ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ତ କହୁଛନ୍ତି ବାହୁନେ କପତି, ଉଠ ପୁତା ଉଠ, ପୁତା ମାନେ ପୁତ୍ରକୁ କହୁଛନ୍ତି ହେଲା, ଉଠ ପୁତା ଉଠ ସରିଲାଣି ମାଣ, ଅନ୍ୟ ପାଖରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ପୋଖରୀ ହେଉଛି ଗାଧୁଆ ତୁଠ, ତା ପାଖରେ ଯାଇକି ଗାଧୋଇବାର ମାନେ କ'ଣ ପୋଖରୀ ଅଛି। ସତରେ କବି ଏଠାରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ତ ବିନୋଦଚନ୍ଦ୍ର ଗାଁର ଚିତ୍ର କବିତାରେ ଗ୍ରାମ ପଥରେ ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖନ୍ତୁ, କବି କେବଳ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ନୁହେଁ ହେଲା, କବି କେବଳ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ପରି ନିଖୁଣ ପରି ଭୂଇଁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ପରିବେଶର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ନାହାନ୍ତି। ତ ଶିମିଲି ଗଛର ବାହୁନେ କପତି, ଉଠ ପୁତା ଉଠ ପୁଲାଣି ମାଣ କହି ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ଏପରି ପ୍ରଚଳିତ ବିୟୋଗାନ୍ତକ ଲୋକକଥା ସେ ରକ ପୁରିଲାଣି ବୋଲେ ସେ ରକ ହେଲା, ସେ ରକ ପୁରିଲାଣି ମାଣ ପୁରିଲାଲି ମାଣ ଉଠରେ ପୁତା ଉଠ। ତ ଅଶ୍ରୁର କାହାଣୀରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରାଇଛନ୍ତି। ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଠାରେ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଶିମିଲି ଗଛର ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଆଉ ଉଠ ପୁତା ଉଠ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ କେମିତି କୁହାଯାଉଛି ହେଲା, ସେଇ ବିଷୟରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଦେଖ ଗାଁର ଚିତ୍ର ଭିତରେ ପୋଖରୀ କଇଁ ଫୁଲ। ଗାଁର ଚିତ୍ର ଭିତରେ କ'ଣ, ପୋଖରୀ କଇଁ ଫୁଲ ଫୁଟିବାର ମନଜ୍ଞ ଚିତ୍ର ଏକ ସାଧାରଣ କଥା, ଯାହା କବି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାଦ୍ ପାଇନାହିଁ। ତ ଗାଁ ପୋଖରୀର ଗାଁ ଭୁଆଶୁଣୀ ମାନେ କିଏ, ଭୁଆଶୁଣୀ ମାନେ ନୂଆ ବଧୂ ହେଲା, ଯେ ଗାଁକୁ ନବବଧୂ ବା ଯିଏ ଆସନ୍ତି ହେଲା। ତ ଭୁଆଶୁଣୀ ମାନେ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ତ ଗାଧୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ନବ ବିବାହିତା ବୋହୂମାନଙ୍କର ମେଳି ବସେ। ତ କେତେ କଥା ନଥାଇ ଆଲୋଚନା ହୁଏ। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଗାଁର ଚିତ୍ରକୁ, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯେତେବେଳେ ପୋଖରୀକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଭୁଆଶୁଣୀ ମାନେ ସେଠାରେ ଯାଇକି କେତେ କଥା ସେମାନେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲେ। ବୋହୂମାନଙ୍କର ମେଳି ବସେ, ମାନେ ଗୋଟେ ଗପ ଆକାରରେ ସେମାନେ ବସିକି କ'ଣ ସବୁ ଗପୁଥାନ୍ତି। ତ କେତେ କଥା ନଥାଇ ଆଲୋଚନା ହୁଏ। ତ ଏଇ ସ୍ୱାଭାବିକ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନ ଚିତ୍ରକୁ କବି ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। ତ ଏଇ କଥା ମଧ୍ୟ କବି ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସେ ଏଠାରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ତ ଗ୍ରାମବଧୂ ଗାଧୁଆ ତୁଠରେ ପାହୁଡ଼ ମାଝେ ମାନେ ଗ୍ରାମବଧୂ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଉଛି ପୋଖରୀକୁ, ସେ ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ, ସେ ପାହୁଡ଼ ମାଝେ, ତା'ର ଗୋଡ଼ର ଯେଉଁ ପାହୁଡ଼କୁ ସେ ମାଝେ ଏବଂ କେଶ ମୁକୁଡ଼ା କରି ମେଥିରେ ଦେଇଥାଏ। ତ ଚତୁରୀ ନଣନ୍ଦ ସାଙ୍ଗରେ ଥାଏ, ତା ନଣନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଥାଏ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ହେଲା, ତା ନଣନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଥାଏ। ହଳଦୀ ଗାଲରେ ମାଖି ହୁଏ। ତା ଗାଳରେ ଯେଉଁ ତା ନଣନ୍ଦୀ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ତା ଗାଳରେ ହଳଦୀ ମାଖେ ଏବଂ ନିଜ ରୂପକୁ ମୁଖରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ପୋଖରୀକୁ ହଲିଲା ପାଣିରେ ଦେଖେ। ତ ଏଠାରେ ନଣନ୍ଦୀ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଭୁଆଶୁଣୀ ନୂଆ ବୋହୂ ଯଦି ନଣନ୍ଦୀ ଏବଂ ତା ବୋହୂ ଯାଇକି ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ସେଠାରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ନଣନ୍ଦୀ ମୁହଁରେ ହଳଦୀ ମାଖେ ଏବଂ ଯେଉଁ ହଲିଲା ପାଣିରେ ସେ ତା'ର ମୁଖକୁ ଦେଖେ ବୋଲି ଏଠାରେ କବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ'ଣ ଦେଖିବା, ତ କ'ଣ ହଲିଲା ପାଣିରେ ଦେଖେ। ତ ଏଇ ସ୍ୱାଭାବିକ ଚିତ୍ର ଆମ ଗାଁ ଗହଳି ଜୀବନରେ ଘଟୁଥିବା ନାରୀ ଜୀବନ ଚିତ୍ର କବି ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଅତି ବାସ୍ତବ ଓ ମନୋଜ୍ଞ ହୋଇଛି। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କବି ବିନୋଦଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ନଣନ୍ଦୀର ତା'ର ଅଧିକ ଚତୁରୀ, ଗାଲରେ ହଳଦୀ ମାଖେ, ହଳିଲା ପାଣିରେ ମୋହର ଛାଇଟି ଦେଖେ। ତ ନଣନ୍ଦ ବୋହୂର ଥଟ୍ଟା ମଜା ପୋଖରୀ ତୁଠରେ ହୁଏ। ତ ଯାହାକୁ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁ ପୋଖରୀ ତୁଠରେ ଦୃଶ୍ୟକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ମାନେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ମାନେ ତା'ର ନୂଆ ବୋହୂ ଏବଂ ତା'ର ନଣନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଥଟ୍ଟା ମଜା କିଛି ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଏଠାରେ କହିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖିବା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ଏଇଟା କବିତାଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲେଖିଛନ୍ତି। ଗାଁର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ଗାଁର ଯାହା ବି ହେଉଛି ସେଇ ବିଷୟକୁ ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଚଳନୀର ଚିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି କବି। ଗାଁରେ ବାସ କରୁଥିବା ଅଧିବାସୀମାନେ ସେତେ ସଚ୍ଛଳ ନୁହେଁ। ଗାଁର ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ଚାଷ କରି ସେ ଜୀବନ ଯାଏ ହେଲା। ତ ଯାହାର ଚିତ୍ରକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ଗାଁ ଘର ଗୁଡ଼ିକ ଚାଳ ଛପର ଘର, ଗାଁ ଲୋକମାନେ
ପୋଇ ପାଣି ପୋଇ ପାଣି କଖାରୁ ଲଗାଇ ଚାଲ ଉପରକୁ ମଡ଼ାଇଥାନ୍ତି ହେଲା। ତ ଏଠାରେ ଗାଁର ଚିତ୍ର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଗାଁର ଏତେ ଲୋକ ସଚଳ ନୁହେଁ ବୋଲି ଏଟା କହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଗାଁର ବାସ କରୁଥିବା ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କ କଥାକୁ ସେ ଏତେ ସଚଳ ବା ଏତେ ସଫା ନୁହନ୍ତି ହେଲା, ସେମାନେ ଏତେ ସଫା ନୁହନ୍ତି ବୋଲି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ତ ଦେଖ, ତ ଲୋକମାନେ ପୋଇ ପାଣି କଖାରୁ ଲଗାଇ ଚାଲ ଉପରକୁ କ'ଣ ମଡ଼ାଇଥାନ୍ତି। ତ ଘର ବାଡ଼ରେ ଅପରାଜିତା ଫୁଲର ଲତା ମାଡ଼ିଥାଏ, ନାନା ଜାତିର ଫୁଲ ଫୁଟେ, ବାଡ଼ିର ସଜନା ଗଛ ଫୁଲ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିବାର ଦୃଶ୍ୟ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଚମତ୍କାର ହୋଇଛି, ତେଣୁ କବି ଗାଁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିତ୍ରକୁ ଜୀବନ୍ତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ସଜନା ଗଛ ହେଲା, ମାନେ ଘରର ଯେଉଁ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଘରର ପାଖ ସାମ୍ନାରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନେ ଖାଇବା ଯେଉଁଟା ସଜନା ଶାଗ ମାନେ ଖାଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ କବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗ୍ରାମ ଜୀବନର ବଧର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଛନ୍ତି କବି। ଗ୍ରାମର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘର, ସବୁ ଘରର ସଂଯୋଗ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ପୋଖରୀରୁ ସକାଳ ସ୍ନାନ ସାରି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଫେରେ ଗ୍ରାମବଧୂ। ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗ୍ରାମ ଜୀବନ ବଧର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଛନ୍ତି କିଏ, କବି। ଗ୍ରାମର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘର, ମାନେ ଏଇ ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ହେଲା, ମାନେ ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ଘର ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ ରହୁଛି। ତ ସେ କ'ଣ କହୁଛି, ଘରର ସଂଯୋଗ ମାନେ ଲାଗିକି ରହିଛି ହେଲା, ସଂଯୋଗ ହୋଇଥାଏ। ତ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡକୁ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ପୋଖରୀରେ ସକାଳେ ସ୍ନାନ ସାରି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଫେରେ ଗ୍ରାମବଧୂ, ମାନେ ଯିଏ ନୂଆ ବୋହୂ ହେଲା, ସେ ଗାଧେଇକି ଗ୍ରାମବଧୂ ବା ସେ ପଥରେ ସେ ଫେରିଥାଏ ବା ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଫେରିଥାଏ। ତ ଅଦା ସରସ ଦେହରେ ଫେରିଲା ବେଳେ ଶରୀର ଅଦା ଲୁଗା ଚରଣ ଦେଇ ବହି ଯାଉଥାଏ। ତ ପାଣି ଚରଣ ରେଖା ଆଙ୍କି ହେଉଥାଏ ଓ ପଥ ଉପରେ ସେଇ ବଧୂର ଦେଖ ଏଠାରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି, ଦେଖ ଗ୍ରାମବଧୂ ଯେତେବେଳେ ପୋଖରୀକୁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଆସେ, ତ ଫେରିଲା ବେଳେ ସେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଶରୀର ତା'ର ଅଦା ହୋଇଥାଏ, ଅଦା ଲୁଗାରୁ ଚରଣ ଦେଇ ବହି ଯାଉଥିବା ପାଣି ଚରଣ ରେଖା ଆଙ୍କି ହେଉଥାଏ ପଥ ଉପରେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାମବଧୂ ପୋଖରୀକୁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗାଧୋଇକି ଆସିଲା ବେଳେ ସେଇ ପଥ ଦେଇକି ତାଙ୍କର ମାନେ ସରସ, ତା ଦେହ ଶରୀର ପୁରା ସରସ ବା ମାନେ ଅଦା ହୋଇଥାଏ। ସେଇ ଅଦା ମାନେ କ'ଣ ଶରୀରଟା ଯେତେବେଳେ ମାନେ କ'ଣ ଭୂଇଁରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଚାଲୁଛି, ସେଇ ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ମାନେ ଆଙ୍କି ହୋଇଯାଇଥାଏ, ତାର ପାଦଟା ତାଙ୍କର ଆଙ୍କି ହୋଇଯାଇଥାଏ ବୋଲି ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ତ ସେଇ ବଧୂର ଗୁଣ ସମ୍ପର୍କରେ କବି କହିଛନ୍ତି, ପୃଥିବୀ ପରି ସହନଶୀଳ ସେ ହେଲା। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, କାହାକୁ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ପୃଥିବୀ ସହିତ କାହାକୁ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି, ଗ୍ରାମବଧୂକୁ ପୃଥିବୀ ସହିତ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖ, ପୃଥିବୀ ପରି ସହନଶୀଳ ସେ, ଯେତେ ଅତ୍ୟାଚାର କଲେ ବି ଗାଁ ବୋହୂ ପ୍ରତିବାଦ କରେ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଗୁଣର ଅଧିକାରିଣୀ ଗ୍ରାମବଧୂକୁ ଥରେ ମା' ବୋଲି ଡାକିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକଟ କରୁଛନ୍ତି କିଏ, କବି। ତ ଏଠାରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଗୋଟିଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର, ସହନଶୀଳ ପୃଥିବୀ ସହିତ କାହାକୁ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଠାରେ ଗ୍ରାମବଧୂକୁ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି ହେଲା, କାହିଁକିନା ତାକୁ ଯେତେ ଅତ୍ୟାଚାର କଲେ ବି ସେ କିଛି କହିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି କବି ବିନୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ହେଲା। ଆଉ ଟିକେ ରହିଲା, ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମସ୍ତେ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୋଇପାରିବ। ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିଲେ ଏଇଭଳିଆ ହିଁ ଲେଖିବେ। ଦେଖ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ପୁଣି ଅସୀମ କରୁଣାବତୀ, ତାଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ପୁଣି ଅସୀମ କରୁଣାବତୀ ବୋଲି ଏଠାରେ ଗ୍ରାମବଧୂକୁ କହୁଛନ୍ତି। ତ ପରିବାରର ପ୍ରତି ତାର ଥାଏ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଦୟା, କରୁଣା, ଅନ୍ତରର ଦୁଃଖ ବେଦନାକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ନାହିଁ। କବି ମା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରି କହିଛନ୍ତି କାହାକୁ, ଗ୍ରାମବଧୂକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗାଁ ପଥର ଗୁରୁତ୍ୱ ମହନୀୟତା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି କବି। ଗ୍ରାମପଥ ଗାଁ ଜୀବନର ମୁକ ସାକ୍ଷୀ, ଏଇ ପଥ ଦେଇ ଗ୍ରାମର ତରୁଣ ବିଦେଶ ଯାଏ, ତାରି ଫେରିବା ବାଟକୁ ନୂତନ ଘରଣୀ ଆକୁଳରେ ଅନାଇଥାଏ। ତ ଦେଖ ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ଗାଁର ଲୋକମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ ବାହାରକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ହେଲା, କିଛି ତାଙ୍କର ଖାଇବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ଚଳିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଗାଁରୁ ବାହାରକୁ ସେମାନେ କାମ କରିବା, ସେଇ କଥା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ଗ୍ରାମପଥ ଗାଁ ଜୀବନରେ ମୁକ ସାକ୍ଷୀ, ଏଇ ପଥ ଦେଇ ଗ୍ରାମର ତରୁଣ ବିଦେଶ ଯାଏ, ବିଦେଶ ମାନେ ବାହାରକୁ ସେ ଯାଏ ହେଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ଗାଁର ଲୋକମାନେ। ତ ତାରି ଫେରିବା ବାଟକୁ ନୂତନ ଘରଣୀ ଆକୁଳରେ ଅନାଇ ଥାଏ। କିଏ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯାଉଛି ହେଲା, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ବାହାରକୁ ଯାଉଛି, ତ କେବେ ଆସିବ, ମାନେ ସେଇ ବାଟକୁ ସେ ଚାହିଁକି ରହିଥାଏ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଟି ହେଲା। ତ ନୂତନ ତାରି ଫେରିବା ବାଟକୁ ନୂତନ ଘରଣୀ ଆକୁଳ ଅନାଇ ଥାଏ। ତ ସେ ସମୟରେ ମୋବାଇଲ ଥିଲା ନା କ'ଣ ଥିଲା ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ସେ ଜାଣିପାରିବନି ଯେ କେତେବେଳେ ସେ ଆସିବ, କ'ଣ ଏସବୁ ତାଙ୍କର ବାଟ ଅନେଇକି ସେ ବସିଥାଏ। ତ ଆସିବାର ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ଘରଣୀ ତରୁଣୀ ସ୍ୱାମୀର ବାର୍ତ୍ତା ଜାଣିବା ପାଇଁ
ଲଭି କାକକୁ ଚାଉଳ କ'ଣ କୁଢ଼ି ଦିଏ। ତ ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଗାଁର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କାକ ମାନେ କାଉ ହେଲା ଘରକୁ ଯଦି କା କରି ସେ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଜାଣି ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଘରକୁ ନିଶ୍ଚୟ କିଏ ଗୋଟେ ଆଜି ଆସିବ। ତ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି, ତ ଦେଖ ଆସିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ଘରୁଣୀ ତରୁଣୀ ସ୍ୱାମୀର ବାର୍ତ୍ତା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲଭି କାକକୁ ମାନେ କାଉକୁ ଚାଉଳ କୁଡ଼ି ଦିଏ। ତ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଏ କେଜାଣି, ଗ୍ରାମ ସମାଜରେ ଏମିତି ବିଶ୍ୱାସ ବୋଧକୁ କବି ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମ୍ୟ ଦେବୀ ତ ଦେବତୀ ସେ ବ୍ୟଥା ବେଦନାକୁ କ'ଣ ବୁଝେ। ତ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ବି ମାନେ ଘରକୁ ଯଦି କାଉ ଯଦି କା କରିବ ତାହେଲେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଯେ ଘରକୁ ଯଦି କିଏ ଆଜି ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ ବୋଲି ସେ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ କାକକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦିଅନ୍ତି ହେଲା। ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏଠାରେ ବିନୋଦଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖ ତ ଏଇ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସକୁ କବି ମନେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଆମ ଦୂର ଅତୀତର କୋଉ ଚାଲ ଉପରେ କା ରାବିଲେ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରିୟଜନ ଆସିବାର ସୂଚନା ମିଳେ। ମାନେ ଯଦି କାଉ ଯଦି କା ଯଦି କରୁଛି ଘର ସାମ୍ନାରେ ତାହେଲେ ଜାଣିବେ ଯେ ଏଇ ସୂଚନାଟା କିଏ ଯଦି ମାନେ ଲୋକ କିଏ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣିପାରନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ନା ଫୋନ୍ ଥିଲା ନା କିଛି ଅସୁବିଧା ମାନେ କ'ଣ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର କିଛି ଆଭେଲେବଲ୍ ନଥିଲା ହେଲା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଜଣେ ଘରକୁ ମାନେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଯଦି ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ କଲ୍ କରିକି ପ୍ରଥମେ ଜଣାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ନଥିଲା। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ଯଦି କାଉ ଯଦି କା କରୁଛି ତାହେଲେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ହଁ ଆଜି ନିଶ୍ଚୟ କିଏ ଜଣେ ଆସିବ ହେଲା। ତ ଏଣୁ ଏମାନେ ଘରଣୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ନାମରେ ଚାଉଳ ମୁଠିଏ କ'ଣ ଥୋଇ ଦେଉଥିଲେ, କାଉକୁ ଚାଉଳ ମୁଠିଏ ଦେଉଥିଲେ ଯାହାକି ସେ କ'ଣ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ନେଇକି ଆସିବ। ତ କାଉ ଯେଉଁ ମୁଠି ଖାଏ ସେଇ ମୁଠି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟିତ ବନ୍ଧୁ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆସିବାର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ତ ଏଇଭଳିଆ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କାଉର ବର୍ଣ୍ଣନା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ କବି ବିନୋଦଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ହେଲା। ତ ଲାଷ୍ଟ ଟିକେ ରହିଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ'ଣ ହେଉଛି, କବି ତାହାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖିଲେ ଯେ ବାରତା ତାରେ ଆଣି କିଏ ଜାଣେ ଆଧାର ଲଭି ଏ କାକ। କ'ଣ ସେ ମାନେ ବାର୍ତ୍ତା ସେ ଆଣୁଛି ଏ ଆଧାର ଲଭି ବୋଲି ଏଠାରେ କବି କହୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଗ୍ରାମ ପଥର ନବବିବାହିତା ତରୁଣୀ ବଧୂର ହେଲା ତରୁଣୀ ବଧୂ ହୋଇ ଗାଁକୁ ଆସେ ଏବଂ ନିଜ ବାପା ଘରର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲ ପାଇବାକୁ ପର କରି ବଧୂ ଭାବରେ ଆସେ। ତ ଏଇ ଗାଁରେ ସଂସାରରେ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ପୁଅ ବୋହୂ ନାତି ନାତୁଣୀକୁ ରଖି ସଂସାରରୁ ବିଦାୟ ଦିଏ। ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ମାନେ ଗାଁର ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲା ଜଣେ ବିବାହିତ ବୋହୂ ଗୋଟେ ଗାଁ ଛାଡ଼ିକି ଅନ୍ୟ ଗାଁକୁ ଯାଉଛି, କେତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ମାନେ କଷ୍ଟ ସେ ଭୋଗିକି ସେ ଯାଉଛି ହେଲା। ମାନେ ନିଜ ବାପା ମାଆକୁ ଛାଡ଼ିକି ସେ ଅନ୍ୟ ଗାଁକୁ ଯାଉଛି, ସେଠାରେ ସେ ଘର ସଂସାର କରୁଛି। ସେଠି ସେ ମାନେ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ମା ବାପାଠୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ସେ କ'ଣ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛି। ବହୁତ କଷ୍ଟ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ। ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହୋଇକି ଭଲ ପାଇବାକୁ ପରକି ବଧୂ ଭାବରେ ସେ ଆସେ ହେଲା। ମାନେ ସେ ଗାଁରେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏ ଗାଁରେ ସଂସାରରେ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ପୁଅ ବୋହୂ ନାତି ନାତୁଣୀକୁ ରଖି ସଂସାରରୁ ବିଦାୟ ନିଏ। ସେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଅନ୍ୟ ଗାଁକୁ ସେ ବିଦାୟ ନେଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ ବିବାହ କରିକି। ତ ଏଇ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ତ ଏଇ ପଥରେ ହରିନାମ ସତ୍ୟ ହେ ମନ୍ତ୍ର ଗାନରେ କୋକେଇରେ ଯାଏ କବି ଗାଁର ପଥର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଆସିବା ଜନର ସାକ୍ଷୀ ଏ ପଥ ଫେରିବା ଜନର ବନ୍ଧୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବୋହୂ ହେଲା ଗୋଟିଏ ଗାଁ ଛାଡ଼ିକି ମାନେ ନିଜ ଗାଁ ଛାଡ଼ିକି ନିଜ ବାପା ମାଆକୁ ଛାଡ଼ିକି ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ସେ ଯାଉଛି, ତ ସେଠାରେ ସେ ଘର ସଂସାର କରୁଛି। ମାନେ ସେଠି କ'ଣ ମାନେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇକି ବା ବିବାହ କରିକି ସେ ମାନେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହେଉଛି କେଉଁଠି ମା ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛି ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଯାଇକି। କେତେ କଷ୍ଟ କେତେ ଦୁଃଖ। ଆଉ ସେଇଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆସିବା ଜନର ସାକ୍ଷୀ ଏ ପଥ ହେଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ସେ ସାକ୍ଷୀ ରହୁଛି ସେ ରାସ୍ତାଟା ହେଲା ଏଇ ପଥ। ଫେରିବା ଜନର ବନ୍ଧୁ, ଫେରିବା ସେ ଫେରୁଛି ମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛି ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଶ୍ମଶାନରେ କ'ଣ ମାନେ ଇଏ କରାଯାଉଛି। ତ ଏଇ କଥା ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଠାରେ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ତ ଗ୍ରାମ ପଥ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ କବିତାଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗ୍ରାମର ଜୀବନ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇକି ଆଧାର କରିକି କବି ବିନୋଦଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆପଣ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଯଦି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ନେଇକି ଆସିବି।
এইটা আপনার বহুত ইম্পর্টাট সিলেকশন কোশ্চিন। এই কোশ্চিন যদি আপনার গোটিয়ে যদি আপনার প্রিপারেসন করে তাহলে যাহা বি কোশ্চিন আসবে যাহা বি থরে এখন আপনার পড়ন্তু, থরে পড়লে আপনার আউ থরে পড়লে বুঝিপারে। এখন গোটে নোট ডাউন করে লেখন্তু, বুঝিপারে নোট ডাউন করে লেখন্তু তাকে পড়ি দিও, পড়লে আপনার বুঝিপারে যাহা বি কোশ্চিন আসবে আইরু লেখিপারে। তো পরবর্তী ক্লাসে আমি আউ গোটে মানে সিলেকশন লং কোশ্চিন আনিবা। আমি প্রত্যেকটি ইউনিটর গোটি গোটি লং কোশ্চিন আমি ডিस्कसन करबा, ताइरकु जहाँ भी क्वेश्चन आसो ता आम लिखिपारे है। तो आज ये थाउ, वीडियो बहुत माने लंग हो सारा। जे भी वीडियो को प्रथम रू लास्ट देखते बहुत बहुत धन्यवाद। आपंकर बहुत हेल्पफुल हो पार आगे जो एग्जाम अच्छी। तो आज ये थाउ, धन्यवाद।